43 دقيقة على موجة اكسبريس اف ام. تحية ليكم الناس الكل. اليوم في كلوب ديراج باش يكون برشا ديراج 100% ديراج باش نحكيو في الجزء الأول من حصتنا على الأهمية اليوم متاع الوظيفة متاع المسؤول عن الموارد البشرية في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في تونس. نمروا بظروف اقتصادية صعيبة شوية، فما اون سبيسيفيسيتي اليوم ان سكي كونسيرن لا دوموند متاع لي بروفيل، وهون يجي يدور لا بيرسون كي فا شوازي زاد هي اللي باش تختار. دونك باش نحكيو الاهميه نتاع لا فونكسيون دي راش اليوم في تونس، وبعد شويه زاد باش نحكيو على دو ايفينمون فار يستناو فيكم الجمعه الجايه لو 16 فيفري 2024 هذايا ولو 23 فيفري. دو ايفينمون اكسبسيونيل بور لي ريسورس هيومين في تونس et pour la femme tunisienne زاد et avec ses rêves à l'international في الانتربرينورشيب. سعيده جدا اليوم باستقبال ضيوفي بحذاك العاده مدام ابتهال بن هداج سي او اتش ار جروب. اهلا وسهلا بك. Ça va, en forme? Là, très très bien. Excellent. Madame Khadija Abou Chandi, vous êtes Talent Project Lead aussi في HR Group. أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك. Donc أنا باش نعوض زميلي عزيز، وآخر مرة تقابلنا مدام ابتهال c'était un événement voilà وقتها في سيدي بوسعيد extraordinaire. نظموا HR Group كانوا حاضرين فيه الناس donc les employés les collaborateurs de HR Group، وشفنا des profils بالحق extraordinaires surtout pour la femme. اللي هو je pense c'est votre signature, ces femmes qui réussissent. Oui. معناتها c'est une fierté. يعطيكم الصحة. عايشك. C'est une fierté pour nous aussi. اللي le fait اللي قاعدين نحاولوا ندعموا أكثر que ce soit la femme active et aussi l'entrepreneuriat féminin. تنصدوا نحكيوا عليهم بعد أكثر. effectivement تقابلنا في لمتنا. c'est aussi un événement ذاك نحكيوا عليه مرة جاية خاطر باش نتعاودوا magnifique. باش نتعاودوا bientôt. Et finalement c'était les RH et les femmes qui ont rôle active راهو اللي تخدم واللي ما تخدمش. pour moi toutes les femmes sont actives donc بالضبط. هذاك هو on a rencontré des معناتها des mamans des femmes مش في الدار mais عندهم un travail لاهين بيه. c'était extraordinaire. ان شاء الله في عودة ان شاء الله لمتنا. ودايوغ vous allez fêter presque تحضروا ل 8 مارس ما ايفينمون قبل مارس شهر الاحتفال بالمرأة لو 23 ذاك نحكيو عليه بعد شوية. اليوم اخترنا نحكيو على دور الديراج لا فونكسيون هذيا ديراج اليوم في تونس. وقت اللي نقولوا ديراج فما ناس اول بروفيل يجي المخم اول واحد عمل لي اونتروتيان صعيب مكبوس يخوفني كيفاش باش نعمل وعلاش يسال في الاسئله هذيك الكل وعلاش يحكي معايا هكايا. الوغ كو ديراج وراه برشا حاجات. فما الطلبات هو يستقبل العديد من المعلومات من دي ديبارتمون مختلفين، يحاول يصفي يحاول يلقى لي بون بيرسون كاليفيي ويربط بين لو بوزوان وبين لو تالون اللي موجود. اليوم الوظيفه نتاع الديراج تختلف من فتره لفتره. اليوم مثلا نحن في تونس حشنا دي بروفيل باش نطلعوا ننهضوا اكثر باقتصاد البلاد. فما مشاكل دي زورجونس صايرين دونك لي بروفيل يكونوا مختلفين، وهنا يجي دور الديراج في الاختيار. دونك انا حبيت نبدا معاك ابتهال اليوم الى اي مدى الديراج يلزم يكون على وعي ساعه بالانفيرونمون اللي داير بيه سور لو بلان ميكرو و ماكرو بيان ايفيدامون، وكيفاش الطريقه اللي تخولوا انه يعرف يختار سي بون بروفيل et l'impact نتاع الغول نتاعو على الاقتصاد نتاع بلاد كامله. الامباكت نتاعو على الاقتصاد بلاد كامله على خاطر effectivement هو وقت الامباكت نتاعو باش يبدا على الشركه اللي هو يخدم فيها، لكن با كو effectivement خاطر en fait ماهوش باش يختار اكاهو. فما cette partie là نتاع الريكروتمون اللي هي c'est une partie اللي يخدمها. en fait il va déployer cette politique ولا la manière de faire que ce soit le DRH ou le responsable recrutement ولا en tout cas tous ceux qui font partie de la fonction RH هذا. mais c'est quelqu'un qui va prendre la stratégie de l'entreprise et il va l'appliquer en fait على البوليتيك RH qui va mettre en place. كنقولوا لازم يكون اللي هو فايق وبدا يكون عارف شنو اللي صار d'une manière microéconomique, d'une manière dans la société نتاعو, mais aussi على البلاد parce que en fait le côté social aussi il est très important. كي نحكيو على le climat social في l'entreprise كي نحكيو على trouver les bons profils mais aussi développer les compétences اللي هما موجودين. et ça c'est un rôle j'ai toujours dit c'est un rôle noble على خاطر نخدموا على le développement de compétences نتاع العباد اللي يخدموا في الشركه نتاعنا لكن finalement نتاع التوانسه. et finalement c'est en fait on est en train de développer les compétences نتاع التوانسه الكل خاطر عباد تدخل وتخرج نخدم شركه اخرى هما يمشيوا لشركات اخرين. donc c'est un rôle qui est extraordinaire. mais aussi قاعدين نخدموا على l'efficacité organisationnelle
ça c'est un point qui est très important. Les fonctions RH قاعدة تتبدل برشا نادي وقاعدة تتبدل de plus en plus selon la structure et selon en fait les enjeux économiques في العالم mais aussi في البلاد bien évidemment selon les différentes crises اللي يجيو mais pas que. Et en fait, c'est une fonction stratégique. Elle est en train de devenir encore plus stratégique pour l'économie talbled, elle est plus stratégique pour l'entreprise. Qui nous parle à l'efficacité organisationnelle, à une valeur ajoutée de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de business. Donc, قد ما يكون عندك des employés qui sont فرحانين بالخدمه نتاعهم qui sont engagés للخدمه voilà engagés للخدمه قد ما يكون le climat il est sain قد ما يكون عندنا les bons profils pour la demande معناها pour le bon poste اللي احنا قاعدين و les exigences اللي احنا قاعدين نحبوا نوصلوا لهم en fait les objectifs surtout نحبوا نوصلوا لهم les exigences اللي عندنا قد ما تكون فما une valeur ajoutée en termes de business un chiffre d'affaires une économie قاعده تدور un pouvoir d'achat قاعد يطلع et ainsi de suite نحكيو على une efficience نحكيو على une efficacité على une productivité où le rôle de l'RH en fait c'est de mettre en place aussi une gestion de la performance au sein de l'entreprise. اليوم c'est important pour nous نحكي انا وخديجه en fait البارح نحكي ولا خاطر on a eu une demande en fait d'un investisseur اللي هو pour s'installer في تونس قلنا c'est incroyable et c'est comme ça aussi l'idée نتاع قلنا باش نحكيو على ce thème rêvé parce qu'en fait نلقاو اللي اول بوست يحبوا عليه c'est le directeur de ressources humaines. أول poste يسألونا عليه يقولوا لنا بيه احنا vous savez on fait les enquêtes salariales قلنا بيه le niveau salarial نتاع le poste هذا شنو parce qu'en fait c'est أول إنسان c'est la clé de voûte. bah oui هو c'est vraiment c'est la clé de voûte خاطر effectivement c'est la personne اللي باش تدخل باش يعطيهم هو الأخبار على comment ça se fait شنو les profils اللي موجودين شنو les délais نتاع le recrutement شنو les problèmes ولا les sociaux اللي فما la meilleure région aussi parce que احنا l'investisseur حكينا عليه مازال ما يعرفش حتى وين il va s'implémenter et en fait ils font même une sorte de les RH font aussi des audits en fait pour pouvoir permettre aux investisseurs de faire le bon investissement au bon endroit et au bon secteur. Je me suis toujours posé cette question. Le DRH ou le responsable des ressources humaines a de la partie technique a de la partie de soft skills, a de la partie stratégique, a de la partie innovation et la liste est très longue qui fait réglementaire, social, juridique qui fait نجم اليوم un responsable de ressources humaines il fait l'équilibre entre tout ça parce que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Alors, on est au cœur du métier. Oui. Avec surtout que ce soit le recrutement d'un DRH. On fait plusieurs cycles. On assiste les DRH, on les accompagne, on les forme et aussi on les recrute. Donc c'est un peu le cœur métier MTN. Aujourd'hui, un DRH pour pouvoir exécuter le volet stratégique, il doit avoir une très bonne équipe. La fonction RH, elle était purement administrative et relative au métier de la finance. Il gère la paie, il gère les contrats et il gère la partie salaire et négociation. Il y a la partie développement RH, elle est sous-traitée avec une personne qui gère ça. Le volet développement, compétences, il y a des responsables formation, responsable recrutement, responsable administratif, ce qu'on appelle l'administration du personnel. Psychologue. Exactement. Exactement. Et donc du coup, avec la bonne équipe, le DRH va être capable aujourd'hui de réfléchir d'une manière stratégique, d'être inclus dans les comités de bord et du coup de pouvoir proposer aussi et mettre la main à la pâte la direction la société ou l'industrie, où est-ce qu'ils ont les bons capitaux humains ou de quoi ils vont avoir besoin une fusion avec une autre société, est-ce qu'il y a les compétences pour, est-ce que aussi la nappe économique du pays permet de pouvoir se développer sur une autre région, quelle région a un climat social aqal, s'ils ont besoin de main d'œuvre, où ils s'implémentent, s'ils ont besoin par exemple de profils plus techniques, on parle d'IT, université, parce que c'est aussi le DRH qui noue énormément de relations. Le bureau d'emploi, l'État. Finalement, il est au milieu de tout ça. Et le directeur ressources humaines, c'est pour ça qu'on dit que c'est une fonction vraiment stratégique. Alors, c'est vrai que Makal Khadija, لازم يكون عنده la bonne équipe, les différents métiers de cette fonction-là, اللي هم يكونوا موجودين, لكن يكون عبد اللي هو finalement c'est vraiment le bras droit de la direction générale. واليوم معناها les investisseurs s'ils demandent
يحبوا حتى يبداو en contact أول حاجة معناها قبل كانوا en fait يعملوا du diligence في الفينانس ولا du diligence sur la partie direction générale. Maintenant aujourd'hui يعرفوا اللي le capital humain il est important donc ça ne suffit pas باش تقول لو عندنا des subventions في البقعة هذيك وإلا لو عندنا en fait on est en train de ramener des investisseurs في البقعة هذي pour avoir معاشنا il y a pas de taxes pas d'impôts وإلا en fait c'est pas suffisant ونشوفوا برشا الشركات اللي جاوا dans des endroits اللي لقاو بعض des difficultés ils le savent les investisseurs étrangers quand il y a pas le capital nécessaire وقت اللي ما عندهمش ce fameux carrefour rêvé à ce conseiller qui est au carrefour de tout ça. Oui, il y a deux questions. La première question, زاد اليوم انت كيما تحكي ابتهال بلادنا la carte économique مختلفة من région لريجيون. Les traditions, la culture نتاع الخدمة طريقة العمل مختلفة من مكان لمكان. طريقة الاحتجاج زادة مختلفة اللي تنجم زادة تتطور تتغير من سنة لأخرى من ظرف الآخر. فاليوم دوك فما الجانب هذا فما الجانب الثاني زادة اللي هو سي جينيراسيون qui change. Maintenant, cette nouvelle génération qui monte, qui fait je vais placer une personne, une génération Z, avec vraiment une personne, le X ou le boomer, ou qui fait باش نخلق l'équilibre. Et vraiment, la liste ما زالت طويلة. Donc, في الحالة هذه زاد الدراج كأنه فما un besoin de formation continue زاد هو بالنسبة لي لازم يعرف شنو فهم. C'est exactement ça. D'ailleurs, احنا le 16 février, on fait un événement Let's Connect RH, HR. En fait, on est dans cette optique-là. C'est que نحبوا نلموا en fait les RH الكل pour dire راهو le RH لازم يخدم على روحه pour pouvoir travailler sur les autres. Et c'est en fait كي نحكيو احنا كل RH اللي هو في السيكتور نتاعو في السوسيتي نتاعو mais كيما قلت انت نحكيو زاد aussi على une fonction qui va agir على بلادنا, qui va agir sur l'économie générale. Et si cette personne-là n'est pas en formation continue وماهوش قاعد هو بيدو يخدم على روحه كيفاش باش ينجم يكون يخدم على العباد الاخرين وكيفاش باش يكون باش ينجم يحسن من الوضعيه اللي احنا فيها. خاطر اليوم ما نجموش نقعدوا نستناو كان فوالا سي بيان سو كو ليتا في سي بيان سو كو certains organismes les structures d'appui كل شيء mais en fait لازم نخموا لي aussi فيتونسيون اللي عندنا. C'est des ressources personnelles اللي عندنا. Il faut la réalité. La réalité exactement et que اليوم حد ما نقولوا en fait finalement OK pas suffisamment de pétrole, pas suffisamment de enfin les ressources naturelles tout ça. Grise tunisienne on a une excellente matière grise tunisienne et c'est pas pour rien اللي هي مطلوبة برشا à l'étranger. Ça je pense c'est un indice aussi. Donc احنا برشا des sociétés à l'étranger كلمونا pour des recrutements de توانسة حتى كي نحاولوا نقولوا لهم est-ce qu'on essaie de voir d'autres nationalités, ils veulent vraiment توانسة. Pourquoi? Parce que oui اليوم on a de très très bonnes compétences les compétences هذوما كان ما نسقيوهمش وما نتلهيوش بيهم وما كيفاش نخليهم في البلاد وكيفاش باش نجموا نطوروا احنا ونحسنوا من البلاد اللي من le rôle de savoir comment garder ces gens-là مهم جدا. السؤال الاخير قبل ما نتعداو نحكيو على لي دو ايفينمون اليوم الخدمه نتاع ان دي راش مربوطه باللا فورماسيون كونتينيو كما حكيت انت ولكن مربوطه زاده باللا فورماسيون انيسيال نتاعو. اليوم لي فاكولتي في تونس les universités نعرفوا انه على غالب في المجالات الكل ما فماش هكا التطور اللي من عام لعام تلقى فريمون اون ايفولوشن تصير وهذايا في الاختصاصات الكل ماهوش معناتها محدود فقط على الموارد البشريه. دونك اليوم زاد انتم مثلا ك اتش ار جروب ولا لي سوسيتي ولا لي اجونس دو ريكروتمون هذوما كيفاش ينجموا يخدموا معناتها بقرب اكثر مع الجامعات باسكو انت فينالمون انا كجامعه تجيني انت تقول لي اسمع راهو السوق هكا في ا بي اي سي دونك انا جو مادابت ا سا ونخرج ناس فريمون حاضرين معناتها حتى كي يمشي هو يخدم il n'est pas déçu par la réalité. Est-ce que فما une possibilité نلقاو ديناميكيه هذه تتخلق؟ alors قولي بربي فما خبر بيه قولي ان شاء الله. Alors, je réponds de deux manières. La première, c'est par rapport au diplôme et par rapport à la fonction ressources humaines. D'accord. La ressource humaine est principalement humaine. Il y a le mot humain qui revient. Oui. Et donc, si la personne a les bonnes compétences interpersonnelles, elle pourra travailler dans le milieu de la ressource humaine et c'est un développement continu. On commence tous quelque part sur les ressources humaines. L'administration du personnel, il y a aussi le volet administratif basique. Le recrutement, tu te les compétences, ou l'organigramme d'une société et aussi la composition de cette dernière. Tu as la formation, tu as le développement. وتبدا بشويه تكون في en fait toute une balance de compétences et toute une balance d'apprentissage sur cette fonction-là. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on devient directeur de la ressource humaine. C'est en comptabilisant des années d'expérience dans plusieurs départements. Donc, peu importe le diplôme,
donc que tu as l'envie d'apprendre, cette flexibilité aussi, ce besoin d'apprentissage continu et aussi une grande capacité d'adaptabilité, parce que c'est le DRH qui va s'adapter à l'environnement de cette société-là pour pouvoir aussi travailler sur des plans d'adaptation des collaborateurs, les PJJ, ou aussi l'environnement de travail qui équivaut à leur métier et à leurs compétences. On dit que Khadija, فكرتني في quelques expériences professionnelles passées. Ça تلقى une personne من département X technique على الآخر تحسوا هو بالحق ديغاش والديغاش نتاعك تقول يا ربي اش بيحكى فما يقلبوا بالي اليوم عندنا دي اكزامبل كونكري من برشا عباد اللي هما كانوا في التكنيك عملوا ريكونفيرسيون ومن بعديك عملوا ريكونفيرسيون وتلقى ان فيت سي لا ديريكسيون جينيرال باغ اكزومبل كي لوغا بروبوزي تقول لهم راني نشوفك في البوست هذاك اي كي ريوسيس تري تري بيان مي دو فاصون هذا نشوفوه اوسي بور تو لي ميتيي اليوم سورتو سو تيب دو ميتيي اللي راهو سي لي كومبيتونس كومبورتمونتال كي سون تري امبورطون لو ديبلوم est un socle de connaissances qui nous permet d'avoir certaines connaissances de certaines choses, mais par contre, bien évidemment, l'expérience qui va nous permettre de nous développer. Oui, certainement. Concernant la deuxième partie, alors, on essaye d'être vraiment à cœur avec les universités. On essaye aussi de prendre énormément de stagiaires pour pouvoir les inculquer. On est dans le consulting, on a 3 sociétés, donc on a le volet formation, l'accompagnement, les évaluations, on a le recrutement, on a les enquêtes salariales, on a aussi toute la partie sociale, les études avec le baromètre social. Donc à chaque fois qu'on prend des stagiaires, que ce soit en gestion de la ressource humaine, en psychologie du travail, ou elle a dans d'autres domaines de management, et les firmes incluent la matière ressources humaines et des personnes qui veulent continuer dans ce cycle-là, on les prend, on essaie de former. On essaie aussi de proposer des actions correctives, de participer à des forums, à des foires, de participer aussi avec les associations universitaires pour pouvoir inculquer cette pratique de la ressource humaine, peu importe la fonction. Et être là, vous on répond présent d'ailleurs à chaque fois. Oui. À chaque fois, ça nous fait pour conseiller les étudiants au call check. Exactement. Et je tiens juste, vas-y. Voilà, pardon. Allez, vas-y. Et on est en train de préparer, voilà, donc ça c'est l'exclusivité 2024, parce qu'on est en train de préparer en fait un cursus. On peut pas en dire plus jusqu'à ce que on finisse de le préparer. On te tient au courant. Vraiment, on va essayer de préparer vraiment un cursus qui va être 360 ressources humaines, qui va pouvoir faire office vraiment d'une formation complète pour toute personne qui a envie vraiment d'apprendre sur ce métier-là et de devenir aussi gestionnaire de la ressource humaine et pratique. Et ce que je voulais dire aussi, pour dire les choses, les sociétés, les universités aussi, ils sont en train de changer, par rapport aux ressources humaines. Par contre, donc, ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est les stages. S'il vous plaît, faites des stages, le maximum de stages, تخرجوا حاضرين أكثر مع الدبلوم. كلام ابتهال. جست أنا باش نفكر الوقت تعدى في ساعة معكم الأربعة ديجا وعليا ما غاديك باش نقول يخرج. دوك نفكر 16 فيفري 2024 دوك الجاي إن شاء الله فما Let's Connect HR هذيا نتاع la formation continue cette rencontre بين ال HR معناتها responsible. C'est une sorte de team building entre les RH et voilà. ينجموا يلقاو les détails على السيت نتاعكم على الباج فيسبوك. Exactement, sur LinkedIn, sur Think Pro Academy. Think Pro Academy. On a LinkedIn, Facebook, aussi sur Instagram. Ou le rendez-vous ثاني que je propose نعملوا toute une émission الحق نتاع ربي أنا ياسر women oriented person. donc نهار 23 فيفري 2024 باش يكون فما Women Global Investment Summit. donc شي برشا سيدات تونسيات باش يحكيو على التجارب نتاعهم باش يتعلموا وهوني c'est une occasion à ne pas rater networking. Oui, exactement. D'ailleurs, on invite aussi les RH c'est حاجة qui concerne vraiment les entrepreneurs. Ça va être في l'AICO le 23 février toute la journée. Et vous pouvez trouver le lien d'inscription sur la page Facebook comme t'as CIF, Conseil international des femmes entrepreneurs. Ok, d'accord. Je dis Houija, Khadija. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Ibtihel Benhadej. Vous êtes le CEO de HR Group. Yatik Saha. Et Khadija Bouchandi, merci. Vous êtes le Talent Project Lead في HR Group. Yatik Saha. شكرا ليك وحظ موفق في les événements جايين عليا. Merci beaucoup, Mohamed. كنت معنا في الإخراج الرقمي. ندى منصور من قدام ميكرو. نحن نتقابلوا غدوة في كارير. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.